Good evening, everybody. We welcome you to yet another one more episode of My Story, My Dream. As we all know, this My Story, My Dream is about highlighting women empowerment and talking about women's success stories. So on this note, today we are gathered here along with two of our guests who are from Dubai, Dr. Sheila and Mrs. Padma. Good evening, ma'am. Welcome to you. Good evening. So, My Story, My Dream, Sri Avatar, is about talking about women empowerment and highlighting women's stories. At a time when a society remains captivated by flawless images and curated success, My Story, My Dream dares to champion a more courageous narrative. On that note, here we are to celebrate one more narrative where only authenticity is celebrated for perfection and vulnerability is recognized as the birthplace of true strength. So here, success is not measured by titles alone, but by the depth of personal meaning and the legacy that one leaves behind. By honoring these unfiltered stories and embracing our shared humanity, My Story, My Dream fosters a vibrant community where women uplift one another and the generations are empowered to dream boldly. Through wisdom of diverse voices, whether they are entrepreneurs, they're artists or artisans or leaders or any other professional, this show offers both validation and practical inspiration, reminding us that all greatness is forged not in spite of the struggles, but because of them. My Story, My Dream is not merely a talk show. It's a moment to redefine success, nurture resilience, and ensure that every woman's journey, in all its honesty, becomes a beacon for those who follow, admire, adore, and follow them. So, all this while we were talking about people who are being celebrated across the globe. Today we are here to celebrate people from India and especially from the state of Tamil Nadu. On that note, we are joined with two distinct ladies, Dr. Sheelu and Mrs. Padma. Both of them are here in Dubai, but in different domains, contributing to different domains. Mrs. Sheelu is a doctor by profession, and she lives in Fujairah and another emirate of UAE. And ma'am has been contributing and has been the leader of her own Tamil Sangam, which is called as Amir of the Tamil Sangam. And we are also joined with Mrs. Padma, who runs a YouTube channel here. From now, Ma'am Padma will be leading these kind of stories like from the region of Tamil Nadu and people who have been contributing from the region of Tamil Nadu in this part of the world. And thank you, Mrs. Padma. Thank you, Dr. Sheelu, for joining us. Now to know more about our distinguished guest, Dr. Sheelu. So, this Amira Tamil is a Tamil Nadu Expat Women Association, which was established as TIWA by Dr. Sheelu, and now it is called as ATS. So, as you can see, the journey has started from the year 2012 to 2026, and they have a YouTube channel as well supporting this. So, about Amira Tamil Sangam, it is a vibrant Tamil community organization based in the UAE, dedicating to preserve Tamil culture and promoting unity and supporting humanity through meaningful social and cultural initiatives. Under the visionary leadership of Dr. Sheila, Amira Tamil Sangam has become a strong platform connecting Tamil families and young professionals, women entrepreneurs, and the volunteers across the UAE. So their community is united by the heritage, driven by the purpose that ATS proudly connects thousands of Tamilians across the UAE as one strong family. Through culture, compassion, leadership, and the service, the community continues to create a positive impact by celebrating unity, diversity, and togetherness. That's why the tagline goes, one community, one humanity, and together, all in one as a family. So, what is the vision of this Amira Tamil Sangam? Empowering women through cultural participation, leadership development, and meaningful community service across the UAE. How do they achieve their vision? To create a vibrant platform where Tamil women can showcase their talents, develop leadership skills, and contribute meaningfully to society and humanitarian causes. So, hats off to you, Dr. Sheelu. And how was this possible for this great woman who is here before us? She was a visionary leader, a humanitarian, and the dynamic founder and chairman of Amira Tamil Sangam, passionately committed
to build a strong, united, empowered Tamil community in the UAE with a mission to preserve Tamil culture while uplifting humanity through compassion and service. She has inspired thousands and thousands of Tamilians here to have dedication, leadership, and community-driven initiatives. So what all initiatives that ma'am has been conducting over here is some of them, to name a few exactly. We would like to name them here. Just give me a second. Going down, here they are. As we have seen, these are the activities that they are being involved in it. With the 15 years of social service in the UAE, with 8,000 community members across the UAE, it has got a women wing, business groups, engineering groups, health and support groups, blood donation camps, teams, and promotion of volunteer teams as well. So which are the community services that they have contributed for? Free blood donation camps, free medical camps, flood relief support, humanitarian assistance, and community welfare initiatives serving humanity with care and compassion. Other than this, other cultural initiatives like Pongal celebration, Women's Day celebration, and commemorating the students with autism kids. They have dedicated one particular section for celebrating autism kids and their development. And that was the main highlight of Dr. Sheelu's career. And that was the turning point. So we are here to hear from Dr. Sheelu directly. Welcome, ma'am. It is a great honor and privilege to have you amidst us. Thank you so much. And over to Dr. Padma has been contributing towards the community by highlighting people who have contributed to the society. Generally in people, because ma'am, they do it not only for women empowerment, but also for male community as well. So on that note, Madam Padma, please introduce yourself and then we can talk about your YouTube channel as well. And then we can put the questions. Thank you. வணக்கம், என் பேர் பத்மா மணிகண்டன். நான் வந்து யூடியூபர். அப்புறம் வந்து ஹாப்பியா ஹவுஸ் ஒய்ஃபா ரொம்ப சந்தோஷமா லைஃப் போயிட்டு இருக்கு. இந்த நிறைய லேடிஸ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வித்யா மேமோட சேர்ந்து நானும் வந்து இந்த இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த விஷயத்துல பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தமிழ் இதுல வந்து நம்ம வந்து டாக்டர் ஷீலா மேடத்தை வந்து மீட் பண்றது, அவங்கள வந்து ஒரு இன்டர்வியூ பண்றது, இந்த இதுல வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஷீலா மேடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்கள பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு பெண்ணின் கனவு அவர்களுக்குள் இருக்கும் கதை பத்தியும் என் கதை என் கனவு அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து அமீரக தமிழ் சங்கத்தின் பவுண்டர் டாக்டர் ஷீலா மேடம் அவங்கள பத்தி இந்த இதுல கண்டிப்பா பேசலாம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம். Thank you. Thank you. So to add more credits to Dr. Sheela, நிமிர்ந்த நன்னடியும் நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞான செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாந்தர் திரும்புவது இல்லையாம். இத கொஞ்சம் மாத்தி அமீரக தமிழ்ச்சங்க பெண்கள் யாருக்கும் அஞ்சுவது இல்லையாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். So இந்த ஒரு great highlight கோசம் ma'am has been honored with different awards and titles. Abdul Kalam World Record, Einstein World Record, and Lincoln World Book of Records, and also has been honored with doctorate. Hats off to you, ma'am. Thank you so much. It's a great honor to have you amidst us. So on that note, now we are going to the questions. Before going to the questions, Dr. Sheelu, we welcome you to introduce yourself and talk more about your organization. Thank you, ma'am. Thank you so much for this opportunity. உண்மையாவே I'm proud of you people. உண்மையாவே எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு. நான் டாக்டர் ஷீலு, அமீரக தமிழ் துபாய். கடந்த 15 இயர்ஸா நாங்க வந்து இதை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். 15 இயர்ஸ் சொன்னாலும் இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் தான் நாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து கால் பதிச்சிருக்கோம். இதுல இந்த ஜேர்னி வந்து ரொம்ப பிடிச்சி சந்தோஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன். Very good. We are going into the questions now. So we are going to switch over to language Tamil now. Likewise, என் கதை என் கனவு, ஸ்ரீ அவதார். ஒரு அவதார்னு சொல்லும் போதே இட்ஸ் அன் இன்கார்னேஷன். அதாவது ஒரு அவதாரம்னு அவங்களை பாக்குறோம்னா அவங்க நிறைய அச்சீவ் பண்ணிருப்பாங்க, இல்ல எய்தர் அவங்களோட சக்சஸ் ஸ்டோரிஸா இருக்கும், இல்ல அவங்க கம்யூனிட்டிக்கு சொல்லக்கூடிய லெசன்ஸ் நிறைய இருக்கும், அறிவுரைகள் அது மாதிரி நிறைய இருக்கும், ஷேர் பண்ணக்கூடிய நிறைய இருக்கு. சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து அவதார்ங்கிற ஒரு இதுல சொல்லுவோம். அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்ரீ அவதார் பிகாஸ் we are celebrating women and we want to know more about it. பிகாஸ் இவங்களால நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருப்பாங்க, அந்த விதத்துல நம்ம அதை அவதார்னு சொல்றோம். சோ where did this start? டாக்டர் ஷீலு, நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சின்ன பெண்ணா இருக்கும் போதே இது ஸ்டார்ட் ஆச்சா, இல்ல இதுதான் உங்களோட கனவா இருந்தா, இல்ல நீங்க படிச்சு நீங்க உங்க லைஃப்ல நீங்க இவால்வ் ஆகிட்டு some incident has contributed saying that yes,
ஐ பிலாங் டு கம்யூனிட்டி. நான் ஒரு சாதாரண பெண்ணா இருக்கக்கூடியவளா இல்ல. நான் வந்து ஐ பிலாங் டு கம்யூனிட்டி. ஐ எம் ஹியர் டு பி அஸ் அ லீடர் ஹூ வில் பி ஏபிள் டு லீட் அ கம்யூனிட்டி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கனவா இருந்ததை வந்து யாராவது, அதாவது இன்னைக்கு நாங்க பாக்குற இந்த ஷீடுவை உலகத்துக்கு காமிச்சது முதல்ல யாரு? அது ஒரு இன்சிடென்டா இருக்கலாம், இல்ல உங்க வீட்டுல யாருன்னா அம்மாவோ யாராவது இருக்கலாம், அவங்க இல்ல யாராவது உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கலாம், யாரா ஒருத்தர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி இவங்கள மாதிரி நான் ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சுக்கலாம். ஸோ எதுவா இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ஷேர் வித் அஸ் அண்ட் வி ஆர் சோ லைக் வி எக்ஸைட்டட் டு ஹியர் இட் ஃப்ரம் யூ. ப்ளீஸ். என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன்னா மதர் தெரேசா. எனக்கு வந்து அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும். நேச்சுரலி எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப விருப்பம். டு பி ஃபிராங்க், எப்படி சொன்னா, எனக்கு மேரேஜ் பண்ணனாலே ஒரு ஊனமுற்ற கல்யாணம் பண்ண நான் ரொம்ப விருப்பப்பட்டேன். அது மாதிரி தேடவும் சொன்னேன் எங்க வீட்டுல. பட் மோஸ்ட்லி என் பேரண்ட்ஸ் எப்படி அதை அக்செப்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சொல்லிட்டு, சோ அது மாதிரி எனக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் சைல்ட்ஹுட்ல இருந்தே. சோ அதை வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் மூலயமா நான் பண்ணிட்டே இருந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள், குட்டி குட்டி விஷயங்கள் தான். நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க பணம் கொடுத்துதான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. ஒருத்தவங்க தண்ணி தேவைப்படும், 1 glass ஆஃப் வாட்டர், அது வந்து அவங்க இந்த டைம்ல வந்து. ரெண்டாவது, என்னோட ஹெல்ப் எப்படி இருக்குன்னு நான் நினைப்பேன்னா, அந்த பர்சனுக்கு அந்த ஹெல்ப் வந்து உண்மையாவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஒரு பெருமைக்காக பந்தங்கள் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் எனக்கு வந்து விருப்பம் இருக்காது. இவங்களுக்கு வந்து சரியான ஒரு பேர் படிக்க அப்புறம் நான் பண்ண மாட்டேன். உண்மையாவே உங்களுக்கு பசிக்குதுன்னா அது கொடுத்தோம்னா அந்த ஃபுட்டோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். சோ அது மாதிரி எந்த ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாலுமே அவங்க வந்து அதை நீடடான்னு பார்த்துட்டு நான் செய்வேன். அது செய்யறதுன்னு எனக்கு இருக்கும், சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்தது. பிளஸ் மதர் தெரேசா பார்த்துட்டு அவங்க வழியில கொஞ்சம் அப்படி போலாமேன்றதா, வேற ஒண்ணும் இல்ல. வெரி குட். ஒரு நல்ல ரோல் மாடல். ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி நிறைய பேரு எப்ப வருவாங்கன்னு தெரியல. Maybe like we have got Dr. Sheelu who is going to be there. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. மேடம், நீங்க வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது சொன்னீங்க, ரொம்ப நிகழ்ச்சியான ஒரு இதுதான். அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நிறைய இடத்துல வந்து மனமுடைஞ்சு இதை வந்து நம்ம விட்டுறலாம், இந்த இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து சரியா வராது, இல்லாட்டி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி விட்டுறலாம் அப்படின்னு தோணும் போது வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன், ஒரு பூஸ்டப் கொடுத்துச்சு? ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த சேலஞ்சிங் கிட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளால வந்து பார்க்க அளவுக்குலாம் முடியாது. பட் சின்ன சின்ன ஹெல்ப் வந்து நம்ம பண்ண முடியும். நம்ம குரூப் மூலியமா கிட்டத்தட்ட எல்லா ப்ரோக்ராமுமே 15 years நாங்க பண்றோம் அப்படின்னாலும் எல்லா ப்ரோக்ராமுமே அவங்க சான்ஸ் கொடுக்கணும்ட்டு அந்த குழந்தைங்களோட அவங்களுக்கு என்ன வருமோ, சில பாடுவாங்க, சில 15 years பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆமா, 15 years பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான் 15 years பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த ஜல்லிக்கட்டு டைம்ல அந்த 2 years அப்புறம் தான் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து நின்றது. ஜல்லிக்கட்டுக்கு அப்புறம் வந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஆஸ் அ குரூப் தமிழன்டா, நான் தமிழன் அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு ஏதாவது தமிழச்சி அப்படின்றதுல வந்து எனக்கு பெருமை ஜாஸ்தி. என்னோட யூடியூப் சேனலோட நேமே வந்துட்டு துபாய் தமிழச்சி தான். சோ இப்போ மேம் வந்துட்டு இப்ப நீங்களா டிஸ்கஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அந்த நேம் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். அதுலயும் பிராக்கெட்ல வந்து துபாய் தமிழச்சி போட்டிருக்கேன். எனக்கு தமிழச்சி சொல்றதுல வந்து அவ்வளவு பெருமை, சந்தோஷம். ஏன்னா அதை நான் பண்ணிட்டு வரேன்னு நான் நம்புறேன் நானு. சோ அந்த சேலஞ்சிங் கிட்ஸ் வந்துட்டு எவ்ரி இயர் வந்துட்டு எல்லா ப்ரோக்ராமும் வந்து நான் மேக்ஸிமம் ஸ்டேஜ் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணுவேன். இத்தனை வருஷங்கள் கண்டினியூஸா கொடுக்குற ஒரு ஸ்டேஜ் கொடுக்குற ஒரு என்ன பார்த்து நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க, இப்ப கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் தம். எனக்கு உண்மையா அது சந்தோஷம் தான். சோ நாங்க வந்து ரெகுலரா இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த குழந்தைங்க வந்து ஸ்டேஜ்ல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ் கேட்டுட்டு அவங்க பண்ணி காட்டுவாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸே பார்த்துட்டு ஆடும், அவங்க சொல்றதை வந்து பார்த்துட்டு சொல்லும். அவங்க வந்துட்டு அவ்வளவு இன்வால்வ் ஆயிருப்பாங்க. எனக்கு வந்து எப்படி சொல்ற சந்தோஷமா நான் அதை பண்ணணும்னு தான் சொல்ல. எப்படின்னா ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தப்போ நான் அழுதுட்டேன். நான் என்னால அதை தாங்கிக்கவே முடியல. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அதை ஸ்டாப்பே பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு வைராக்கியம் வந்துடுச்சு எனக்கு. கண்டிப்பா பண்ணியாகணும். அந்த குழந்தைங்க சந்தோஷப்படுறாங்களோ இல்லையோ, அந்த பேரண்ட்ஸ்க்காக பண்ண. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, அவங்க ஒரு ஹாப்பினஸ்ல பண்ணிடுறாங்க. பட் அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அதுல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அவங்க ஸ்டேஜ் கொடுக்குறப்போ அவங்க குழந்தைங்க மேல வர்றப்போ அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறதே இருந்தது. பட் ஃபைனான்சியலி எங்களுடைய குரூப் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பின்தங்கி தான் இருக்கும். எங்களுக்கு வந்து மோர் தென் 10,000 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க எங்க குரூப்ல. நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறைய சப்போர்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. பட் ஃபைனான்சியலா எங்களுக்கு வந்து அது சப்போர்ட் இல்லை. அது ஒண்ணு மாத்திரம் எங்களுக்கு லேக்கிங் இருக்கு. சோ இந்த குழந்தைங்களுக்கும் வந்து நாங்க பண்றதுனால வந்துட்டு எங்களுக்கு அதை ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டாம். இப்போ ஃபைனான்சியல் இல்லைன்றப்போ ஓகே இந்த ப்ரோக்ராம் விட்டு அடுத்தது பாத்துக்கலாம், இதை இப்போ பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அவங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இது அந்த ஸ்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். நம்ம நிறுத்தவே கூடாதுன்ட்டு இப்பவும் எனக்கு எல்லாரும் கேக்குறது, எப்படி உங்களால முடியுது, எப்படி இப்படி கண்டினியூஸா நீங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணீங்க, உங்களால எப்படி முடியுது, எங்க இருந்து உங்களுக்கு அப்படின்னுவாங்க. எனக்கு 50 dirhamsலயே என்னால ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி காட்ட முடியும், 5 lakhsலயும் என்னால காட்ட முடியும். ஆனா நான் நினைச்சதை கண்டிப்பா சாதிப்பேன். எனக்கு அந்த வைராக்கியம் இருக்கு. நான் அந்த குழந்தைங்களை கண்டிப்பா பண்ணுவேன். Amazing, amazing, ma'am. Really, truly an inspiration, I would say. நிஜமாவே
ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கீங்கன்றது வந்து ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. ஒரு தமிழ் பெண்ணா வந்து இந்த அமீரகம்ன்ற ஒரு கண்ட்ரி அவரோட ஒரு 11 இயர்ஸ் பிஃபோர் எல்லா எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லயும் இந்த இன்க்ளூஷன் ஒரு ஃபேக்டர் கொண்டு வந்தாங்க. ஆக்சுவலா இந்த இன்க்ளூஷன்னா இந்த மாதிரி பிசிக்கலி சேலஞ்ச், மென்டலி சேலஞ்ச், படிக்க முடியாத குழந்தைகளுக்குன்னு ஒரு இன்க்ளூஷன் டிபார்ட்மெண்ட்னு எல்லா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ்ல எல்லாத்துலயுமே கொண்டு வந்து, இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லயும் கொண்டு வந்தாங்க. ரேம்ப் பில்டப் பண்றது, படிக்கிட்டு இருந்தா ரேம்ப் இருக்கணும் சைட்ல, அந்த மாதிரி போறதுக்கு வர்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. ஈவன் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் ரீடிங்ல வந்து பிரெயில் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வரைச்சு this all changes started happening about 10 to 11 years, 15 years before. So நீங்க எக்ஸாக்டா அந்த 2011 டைம் சொல்றீங்க, நீங்க அந்த சமயத்துல நீங்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. அந்த விதத்துல if you actually see நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் UAE அவர் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, you educate women, she will educate the whole generation சொல்லிருக்காரு. That's true. Yeah, so definitely I think you're following those lines and going ahead with that. Definitely it has to be really commemorated and acknowledged by people in this part of the world and also like from other parts of the world. எதுவுமே வந்து லைஃப்ல ரொம்ப ஈஸியா கிடைச்சிடாது டாக்டர் ஷீலு, ஒத்துக்கிறீங்களா? சோ உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்ட்ரகிள், பட் தட் ஸ்ட்ரகிள் has really cleared the way, your thought process, உங்க வே எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி உங்களை இந்த அளவு வசதி இருக்குன்றது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? உங்க வாழ்க்கை ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கு. நீங்க சொல்றது வந்து 100% ரைட். எல்லா லேடிஸ்க்குமே அவங்க ஃபேமிலில இருந்து தான் எல்லாமே வரும். அந்த ஹாப்பினஸ்ல இருந்து எல்லாமே வரும். என்னுடைய இதுல லைஃப்ல வந்துட்டு அப்பா வந்து திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக்ல வந்து இதாயிட்டாங்க. சோ ஃபேமிலி வந்து அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுச்சு. அந்த டைம்ல ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எல்லாம் அந்த டைம்ல அந்த இதுக்கு வந்தவங்க அதுக்கப்புறம் எங்க போனாங்கன்னே தெரியாத ஆயிடுச்சு. எனக்கு அதை விட்டு வெளியே வரவே முடியல. சோ அந்த டைம்ல வந்து கண்டிப்பா சம்பாதிக்கிற ஒரு கட்டாயத்துல வந்து வந்தாச்சு. சோ எனக்கு கிடைச்ச அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேலை, ஃபர்ஸ்ட் சம்பளம்ன்றது வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது. அது எங்க ஃபேமிலியில வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. என்னுடைய ஹெல்பிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா என்னுடைய சாக்ரிஃபைஸ்ன்றது வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா அம்மா ரொம்ப உடஞ்சு போயிருந்தாங்க. எனக்கு எழுந்திரிச்சு சமையல் பண்ணி கட்டியெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. சோ மார்னிங் வந்து ஃபுட்டே இல்லாத நான் வேலைக்கு போவேன். போயிட்டு நைட் வந்துதான் வந்து நான் சாப்பிடுறேன். அந்த இதெல்லாம் கூட நடுவுல நான் ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். சோ ஆனா அந்த என்னுடைய சேலரிலதான் எங்க ஃபேமிலி சாப்பிடுறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்தப்போ என்னால ஹெல்ப் பண்ணாத எப்படி இருக்க முடியும் சொல்லுங்க. நான் அந்த மாதிரி அந்த இதுல இருந்து வந்தனாலதான் ஒருவேளை நான் எப்படி இருக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு பெயின் புரியும், மத்தவங்களோட கஷ்டங்கள் வந்து எனக்கு தெரியும். அதெல்லாம் கடந்துதான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். மேடம், உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பாங்க. யாரெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க, பேட்ரனைஸ் பண்ணாங்க, உங்களுக்கு உந்துதலா இருந்தாங்க, என்கரேஜ் பண்ணாங்க? அப்கோர்ஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க. சப்போர்ட்ன்றதை விட என்னை என்கரேஜ் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லணும். என்னுடைய பவர் வந்து மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சதா என்னன்னு தெரியாது. என்கிட்ட சொல்ற போய் சொல்லுவாங்க, உன்னால முடியும், நீ கண்டிப்பா பண்ணு அப்படின்னுவாங்க. நான் சொல்லுவேன், ஐயோ எனக்கு இதுல எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. அதெல்லாம் இல்ல, நீயே பிளான் பண்ணி நீயே பண்ணு, உன்னால முடியும் அப்படின்னாங்க. நான் வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து அட்வைஸும் இப்ப நிறைய பேர் நான் சொல்லிட்டே இருக்கிறேன், என்னால முடியும். ஏன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளே நான் தான். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்த அந்த ஊக்கம், என் மேல இந்த நம்பிக்கை வந்து அவங்களை வந்து என்னை இன்னும் புஷ் பண்ண வச்சுது. சோ அவங்க கூட ஒரு சின்ன ஒரு கோர்ஸ் தான் வந்து நான் பண்ணதுக்கு ரீசனே, ஒரு தடவை வளர்ந்ததுக்கு ரீசன். எனக்கு யாருமே தெரியாது. அவங்க தினம் கேட்பாங்க, மேம் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. நீங்க உங்களை எனக்கு தெரியும் அப்படின்னுவாங்க. சொன்னப்ப எனக்கு சந்தோஷமா இருந்தது. நம்மளோட ஹெல்ப் வந்து இவ்வளவு பேருக்கு தெரியுது, இவ்வளவு பேர் தேவைப்படுதுன்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் இன்னும் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சேன். இன்னும் கான்டாக்ட்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். உங்களுக்கே தெரியும், எஜுகேஷன் சம்பந்தமா எதனா கொஸ்டின் வந்து நான் உங்களுக்கே கால் பண்ணிருக்கேன் நிறைய தடவை, இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க மேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அது மாதிரி பண்ணுவேன். அப்படிதான் வந்து அமீரக தமிழ் சங்கம். சோ இந்த ஹெல்ப் பண்ற டெண்டன்சி ஒரு கேரக்டர் வந்து உங்கள்கிட்ட முன்னாடியே இருந்தது இல்லையா? இருந்தது. இப்பவும் அமீரக தமிழ் சங்கத்தை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேரிட்டி ஒர்க் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைக் ஸ்பான்சர்ஸ், சம்டைம்ஸ் ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கும். இல்ல அதை நான் சொன்ன மாதிரி 50 இருந்தா பரவாயில்ல, 50 lakhs பரவாயில்ல சொன்னா அதேதான். ஸ்பான்சர் கிடைச்சா பண்ணுவோம், இல்லன்னா ஃப்ரீயா பண்ணுவோம். இல்ல ஈவன் பார்க்லயே பண்ணி முடிச்சிருவோம். ஆனா இது வரைக்கும் டிக்கெட் போட்டு இல்ல பைசா கலெக்ட் பண்ணி இல்ல அது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் பண்ணதே கிடையாது. அந்த ஸ்டேஜுக்கு அதுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுதோ அது மாத்திரம் தான் மேனேஜ் பண்ணி அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா பண்ணிடுவோம், சூப்பரா பண்ணிடுவோம். அவ்வளவு கிரௌடு வச்சு எல்லாரும் மூக்கு மேல விரல் வைக்கிற அளவுக்கு
இன்னும் அதிகமா சொன்னா பொறாமப்படுற அளவுக்கு பண்ணிடுவோம். இவ்வளவு இது பண்ணிட்டு சின்ன உதவி, சின்ன ஹெல்ப் பண்ணேன்னு சொல்றீங்க. பெரிய விஷயம் தான். இவ்வளவு பெரிய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க. நிறைய குரூப் வச்சிருக்கீங்க, நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப். நானுமே நிறைய பாத்திருக்கேன். ஜாபுக்கு தனியா இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேட்டகரி தனித்தனியா ஒரு குரூப் வச்சிருக்கீங்க. பெரிய விஷயம் தான். இவ்வளவு மேனேஜ் பண்றது, இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றது கண்டிப்பா பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான். ஆனா நீங்க இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணாலும் மேடம், அந்த உங்களுக்கு வந்து பெண் இந்த பொது வாழ்க்கையிலும் சரி, மித்த தொழில் சம்பந்தமா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பெண் அப்படிங்கிற ஏதாவது ஒரு இடத்துல தடை வந்திருக்கா? அந்த மாதிரி தடை வரும்போது நீங்க அதை வந்து எப்படி தகர்த்து எல்லாருக்கும் உதவி பண்றீங்க? அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லையே, வானிலிருந்து விழுகின்ற போதிலும் அச்சம் என்பது. அது வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன். சரியா? கண்டிப்பா நீங்க சொன்ன தடைகள் நிறைய இருக்கும். ஒரு பெண் வந்து ஒரு சொசைட்டில வந்து வெளியே வருதுன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொசைட்டிக்கு வந்து நம்ம கெட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி பேசிடுவாங்க. அடுத்தது வந்து நம்மளோட வளர்ந்துருவாங்களா அந்த பயம் இருக்கும். வளர்ந்துட விடக்கூடாது அப்படின்ற இருக்கும். சோ அதெல்லாம் தகர்த்து வந்து மேல வருதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆனா நான் வந்து எதையுமே கண்டுக்க மாட்டேன். ஏன்னா நான் பண்றது ஒரு சொசைட்டிக்கு நல்ல விஷயம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னுடைய பார்வை வந்து நேர்கொண்ட பார்வை. குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்ட மாதிரி நான் என்கிட்ட ஹெல்ப் எதிர்பார்க்கறவங்க, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவைப்படுறவங்க நான் போய் செய்யறேன். அதனால எனக்கு எந்த லாபத்தையும் நான் இது வரைக்கும் இது பண்ணிக்கல. இந்த செகண்ட் வரைக்கும் எனக்கான எதுவுமே நான் வந்து பாத்துக்கிட்டது கிடையாது. சரிங்களா? சோ அதனால எனக்கு வந்து எப்படி சொல்ல வரேன்னா, சம்பாதிக்கணும், இதை வந்து எனக்கு வந்து பைனான்சியலா இல்ல இது கமர்ஷியலா வந்து நான் பண்ணதே கிடையாது. இந்த செகண்ட் வரைக்கும் பண்ணது இல்ல. அதனால எனக்கு அது பயம் இல்ல. எனக்கு பயம் இல்லாத ரீசன் வந்து நான் எதுவும் இது பண்ணல, அதனால எனக்கு பயம் இல்லை, அவ்வளவுதான். சோ அதனால யார் என்ன சொன்னாலும், யார் எது பண்ணாலும், நம்மளுடைய மோட்டிவேஷன் என்ன, நம்மளுடைய திங்கிங் என்ன, நம்ம என்ன பண்றதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல வந்து ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கேன் நான் இருப்பேன். கண்டிப்பா எல்லா தடைகள், போராட்டங்கள் எல்லாம் நிறைய வரிசையா உங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிறோம். வளர்த்துருவாங்களோ மேல வந்துருவாங்களோ அந்த பயமும் பொறாமையும் கொண்ட இடம் தான் இது. ஆனா அதெல்லாம் வந்து யோசிக்கவே யோசிக்க கூடாது. வெரி குட் மேம். இப்போ ஆக்சுவலா இதுதான் உங்களோட வெற்றின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது இந்த சங்கம் மூலமா இத்தனை ஃபேமிலிஸ்க்கு நீங்க வந்து ஹெல்ப் பண்றீங்க. உங்களை நம்பி நிறைய பேர் வராங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கீங்க, ஒரு ஒரு முன்னுதாரணமா இருக்கீங்க. அந்த எல்லாருக்கும் இதுதான் உங்களோட ட்ரீமா? இதுதான் உங்க சக்சஸா? அந்த இதுதான் உங்களோட ட்ரீமா இருக்கா, இல்ல இது தவிர்த்து வேற ஏதாவது இன்னும் ஃபாலோயிங் இருக்கா? கண்டிப்பா இதுக்கு மேல வரணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்கு. ஏன்னா இப்ப எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம, எந்த ஒரு சப்போர்ட்டுமே இல்லாம நான் வந்து ஒரு தனி மனுஷியா வந்து நான் அதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து அரசாங்கத்தோட சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா உண்மையாவே தமிழ் மக்களுக்கும் அவங்க நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் இதை விட அதிகமா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விதமா என்னால பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஒரு பொது வாழ்க்கையில நம்ம வரும்போது ஆக்சுவலா நிறைய தடங்கல்கள் இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு த்ரெட், ஒரு சேலஞ்ச், அது உங்க வாழ்க்கைக்கு இன்னொரு பிரதிபம்பமா ஆகி மிராஜா ஆகி அது இன்னொரு வாழ்க்கையை உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுத்தது டுவர்ட்ஸ் தி ஃபியூச்சர். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேலஞ்ச்? லைக் கோவிட் அப்படின்னாலே வந்துட்டு நான் ஒரு பெருமையா சொல்லிக்க வேண்டிய விஷயம், எங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே நாங்க ஒர்க்கு போனோம். அவ்வளவு ஃபேமிலிஸ் வீட்டுல இருப்பாங்க. எங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே ஹாஸ்பிட்டல் சம்பந்தப்பட்ட ஒர்க் தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். அத்தனை பேருமே வெளியே தான் இருந்தோம். இப்ப எங்களை மாதிரி எத்தனை பேர் வெளியே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க யோசிப்பாங்க. எத்தனை நர்சஸ், எத்தனை ஈவன் டீச்சர்ஸ் வந்து இல்லைன்னாலும் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டியூஷன்லாம் வந்து நடந்துட்டு தான் இருந்தது. நான் வந்து கோவிட் ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை இயர் அத்தனை இயரும் வந்து ஒரு நாள் லீவ் கூட நான் வேலைக்கு போயிருக்கேன். என்னுடைய லைஃப்ல நான் எக்ஸாம்பிளா உங்களுக்கு கொடுப்பேன். என்னை பார்த்து உண்மையாவே நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே வந்துட்டுல இவங்க வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க, பயப்படவே மாட்டாங்க, எங்களுக்கு பயம் என்னன்னே தெரியாது அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. சின்ன பெண், அதுக்கு நீங்க தான் எக்ஸாம்பிள் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. எனக்கும் பயம் இருக்கு, நானும் மனுஷிதான், எனக்கும் ஃபேமிலி எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? பட் இருந்தாலும் எந்த விஷயத்துக்கு பயப்படுறோம், எதனால அது மாத்திரம் தான் நமக்கு மெயின் தோறணும். உங்களை நீங்க நம்புங்க, எந்த பயமும் இல்லாத நேர்கொண்ட பார்வையோட போயிட்டே இருங்க. துணிந்த நெல், நிமிர்ந்த நெல், துணிந்து செல். அந்த இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். நம்ம லேடிஸ்னாலே வந்து நீங்க உங்களை நம்புங்க. இங்க வந்து பயம் தான் வந்து அவங்க நம்ம வருமோ வராதோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கு. இதை வந்து என்ன செய்ய முடியாது, இது நான் பண்ணா வராது, இது எனக்கு ட்ரை பண்ணாலும் வேஸ்ட் அப்படி நினைக்கிற இடத்துல நான் சொல்ல வார்த்தை, நீ ட்ரை பண்ண வரலன்னா என்ன போன போட்டோம், நீ எதுவுமே லூஸ் பண்றதுக்கு ஒண்ணே இல்ல. சோ ட்ரை பண்ணு அப்படின்றதான் என்னுடைய இது. துணிந்து நிக்க சொல்லுவேன், பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லுவேன், தன்னம்பிக்கையோட இருக்க சொல்லுவேன். நான் அன்புக்கு வந்து ரொம்ப கட்டுப்பட்டவன். எனக்கு வந்து அன்பா யாராவது சொன்னாலும் அப்படியே உருகிடுவேன் நான் உண்மையாவே. என்ன அப்பா சொன்னதான் ரொம்ப ஈஸி. ஆனா பாக்க தெரியுது அன்பால இவ்வளவு பேர் சேர்ந்திருக்காங்களே. ஆமா, அன்பா சேர்ந்த கூட்டம் தான் அது. So it's truly an inspiration story. So இன்னைக்கு இந்த செஷன் மூலமா நிறைய நீங்க சொல்லிருக்கீங்க, நிறைய நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம். மெயினா வந்து துணிந்த நெல்,
எதற்கும் அஞ்சாதே. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை. சோ ஃபியர் நாட். இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா நான் இன்னைக்கு டேக்அவேவா எடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலா. சோ கமிங் டு விரைவு கேள்விகள், அதாவது ராபிட் ஃபயர். ஷீலு, டாக்டர் ஷீலு அப்படின்றவங்க ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா தன்னம்பிக்கை. ஓகே, தன்னம்பிக்கையுடன் டாக்டர் ஷீலு, உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு உந்துதலையா இருந்தது உங்க பயமா இல்ல உங்க நம்பிக்கையா? நம்பிக்கை. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சது வந்து அது உண்மையா நீங்க நினைச்சது இதுவா இல்ல உங்க கனவா? அது நிழலா நிஜமா? அதுதான் கேட்கிறேன். நிஜம். நிஜம். So reality, it's not a dream, it's a yes. Very good. So you have painted your reality, you have not painted your dream. Yes. தேடிட்டு இருக்க, நீங்க தேடிட்டே இருக்கிறதுல இருந்து அடுத்து பெரிய கனவு அப்படின்னா ஒரு லைன் என்ன சொல்வீங்க? சாதிக்கணும். சாதிக்கணும். ஓகே, என்ன பண்ணணும்னு சொல்லல, பட் அதான் இட்ஸ் ஓகே. உங்க வாழ்க்கையை ஒரு முன்னுதாரணமா வைக்கும் போது என்னோட இந்த ஒரு ஹேபிட், எதனா ஒரு ஹேபிட். பிரேயர். Prayer. Always prayer is very good. Well, thank you so much. So before we conclude, there is one last question that Madam Padma will ask exactly. So அது வந்து it's a suspense question basically. அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு அழகா பதில் சொன்னதுக்கு, if I'm going to give you a gift, a reward, ஒரு மேஜிக்கல் பேண்ட் கொடுத்தேன்னா அந்த மேஜிக்கல் பேண்டை கொண்டு நீங்க என்ன சேஞ்ச் பண்ண விரும்புறீங்க? If I'm going to give it, this shall change அப்படின்னு என்ன பண்ணுது? எல்லாருமே சந்தோஷமா இருக்கணும். எஸ்பெஷலி சேலஞ்சிங் கிட்ஸ், அவங்க பேரண்ட்ஸ் முகத்துல நான் சந்தோஷம் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க எல்லாம் நார்மலா இருக்கணும். அதான் நான் லைஃப்ல பெயின்ஃபுல்லா பாக்குற ஒரு விஷயம். அது எல்லா பெயின் எல்லாருக்குமே இருக்கு, எதுவுமே இல்லைன்னா சொல்லல. பட் சில காலகட்டத்துல சிலது கடந்து போகுது, சிலது வந்து சரியாகுது, சிலது வந்து அப்படியே பழகி போகுது. பட் சேலஞ்சிங் கிட்ஸ்ன்றது வந்து அவங்க குழந்தைங்க பிறந்ததுல இருந்து அது கஷ்டப்படுது. அதே மாதிரி அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து அவங்க ஒவ்வொரு செகண்ட் வந்து அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. அந்த பெயின் வந்து உண்மையாவே பாக்குறப்ப நேர்ல பாக்குறப்ப மட்டும்தான் புரியும். சோ கடவுள் வந்து ஏன் இது மாதிரி குழந்தைகள் படைக்கிறான்னு எனக்கு தெரியல. பட் படைச்ச குழந்தைங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் தான் உண்மையாவே கடவுளுங்க. அந்த பேரண்ட்ஸ் எப்படி பாத்துக்கிறாங்க தெரியுமா? கடவுள் வந்து அப்படி பாத்து வராங்கன்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனா அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ரியலி அந்த குழந்தைங்களோட காட்ஸ் கிஃப்ட்ஸ் தான் நான் சொல்ல முடியும். ஏஞ்சல்ஸ், அந்த குழந்தைங்களோட ஏஞ்சல் தான் அந்த பேரண்ட்ஸ். சோ அதனால அந்த மேஜிக் இது போட்டா ரெண்டு விஷயம் கேட்பேன். ஒண்ணு சேலஞ்சிங், அது மாதிரி பிறக்கவே வாழ்ந்தா அது மாதிரி, அப்படி இல்லைன்னா எல்லாருமே அவங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கணும். மீதி அதுக்கப்புறம் மீதி எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கலாம். ஃபேமிலில உங்களுக்கு எதுவுமே பிரச்சனை, ஃபேமிலில ஜெனரலாவே உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாத இருக்குமா? ஒவ்வொரு மனுஷனா போற ஒவ்வொருத்தருக்குமே பிரச்சனைகள் இருக்கும். யாருமே சிரிச்சுட்டே இருக்க போறதில்ல, எல்லாருக்குமே இன்னொரு முகம் இருக்கு. சரியா? அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம். இல்ல கண்டிப்பா நல்ல நல்ல கரெக்டான பாயிண்ட் தாங்க, கரெக்டா தான் சொன்னீங்க. வந்து கடைசி கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்க முழு வாழ்க்கையிலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சொல் அப்படி கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க? உங்க கதையில உள்ளது. வெற்றி. வெற்றி. வெரி குட். திங்க் பாசிட்டிவ் யார், திங்க் பாசிட்டிவ். அதனால வெற்றி சொல்றேன். Thank you so much. Thank you so much. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Definitely. Thank you so much. Thanks for being such an inspiration. So கடைசியா நீங்க நம்ம யூனிவர்ஸ்க்கு, நம்ம சொசைட்டிக்கு, நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களோ you can say that. ஃபர்ஸ்ட் குட்டீஸ், உங்களுக்கு தான் இந்த மெசேஜ். நல்லா படிச்சிருங்க. நம்ம எப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் என்ன பண்ணாலும் ஃபைனலா வந்து உங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறதா தான் உங்களுடைய எல்லாமே அவங்க பண்றாங்க. சோ உங்களுடைய கடமை படிக்கிறது மட்டும்தான். நீங்க இப்படி இருங்க அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் மத்தவங்க சொல்லுவாங்க, உங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் அவங்களே இவ்வளவு சம்பாதிச்சு கடைசியில உங்களை காலேஜ்ல சேர்க்கறதுக்கும் இதை படிச்சா நல்லா இருக்கும், அதை படிச்சா ஓட்டம் வந்து அந்த படிப்புக்காக தான். சோ நீங்க உங்களுக்கு ஒரே ஒரு இது, நீங்க என்ன பண்ணாலும் படிச்சிருங்க. மற்றபடி வேற எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன். சரிங்களா? அடுத்தது லேடிஸ், பயப்படாதீங்க. நீங்க தப்பு பண்ண மட்டும்தான் பயப்படணும், எதுக்கும் பயப்படாதீங்க. துணிஞ்சு நில்லுங்க. தன்னம்பிக்கை வேணும். உங்களால வெற்றி பெற முடியும். நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ணீங்களா, கண்டிப்பா சின்னதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா முடியும். வேலைக்கு போறீங்க, தைரியமா போங்க. எதுவா இருந்தாலும் வந்து பாத்துக்கலாம்னு சொல்லி நீங்க யாராவது உங்களை எதாவது பண்ணாங்கன்னா எதிர்த்து நில்லுங்க. அதுக்காக நான் வந்து சண்டைக்கு நின்றுட்டுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரமாட்டேன். பட் அதுக்காக பயந்து ஒதுங்கிடாதீங்க. அந்த காலத்துல ஏதாவது பிரச்சனை பேரண்ட்ஸ் சொல்லவே பயப்படுவாங்க. பட் இப்போ அப்படி இல்ல. அதே மாதிரி பெண் பிள்ளைகள் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதனா நடந்தது, உங்களுக்கு அது வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்துட்டு அது தப்பு அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுனாலே நீங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா சொல்லிடுங்க.
இது அந்த காலம் மாதிரி கிடையாது. பயப்படணும் இல்ல அவங்க தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ அப்படி கிடையாது. உங்க பேரண்ட்ஸ் உங்களை தப்பா நினைக்க போறது இல்ல. அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஆணா இருந்தாலும் சரி, பக்கத்து வீடு இருந்தா கூட சரி, நம்ம சொந்தக்காரங்க சரி, டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுங்க. அதனால எந்த தப்பும் இல்ல. அதனால அவங்க தப்பா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, பேசணும்னாலும் பரவாயில்ல, அது உங்க பேரண்ட்ஸ் பாத்துக்கோங்க. நீங்க தைரியமா அதுக்கு சொல்ல விட்டுட்டு வந்துட்டு இருங்க, சரிங்களா? அதனால லேடிஸ் குட்டீஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஜென்ஸ் உங்களை நம்பி வந்துட்டு ஒவ்வொரு பெண் பிள்ளைகளும் வந்து வளர்ந்துட்டு வரும். நாங்க பிறந்தது வந்து அப்பாங்களை நம்பி, வாழ்றது வந்து புருஷன்களை நம்பி, கடைக்காலம் வந்து கடைசி காலம் வந்துட்டு பிள்ளைகளை நம்பி. சோ ஆண்களை நம்பிதான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு பெண்களுமே இருக்கும். நீங்க வந்து எங்களை பூஜிக்கலாம் வேண்டாம், எங்களை பெண்களா மதிச்சா போதும். மதிக்கணும் இல்ல, அந்த அன்பை மாத்திரம் கொடுங்க. நீங்க சின்ன அன்பு கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பெருசா கொடுப்போம். அது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதுல ஈகோ எல்லாம் பாக்காதீங்க. நாங்க ஆம்பளைங்க எங்களுக்கு எல்லாம் அப்படிலாம் பார்க்காதீங்க. ஒரு சின்ன அன்புனால நாங்க குழந்தைங்களா ஆயிடுவோம் எத்தனை வயசுனாலும். சோ உங்ககிட்ட கேட்கறது அது ஒண்ணுதான். உங்ககிட்ட பணம் காசுல எந்த ஒய்ஃப்மே வந்து நீங்க ஒரு பணம் கொண்டு வா அப்படின்னு அந்த பணம் வைக்கிற இடத்துல நீங்க அன்பை வச்சு பாருங்க, உங்க ஃபேமிலி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சோ அது உங்களுக்கு. அதே மாதிரி நம்மளுடைய குரூப் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் வந்து கண்டிப்பா சொல்ல வரேன். நீங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம குரூப்ல டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, லாயர்ஸ் இருக்காங்க, எம்எஸ்சில இருந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன ஒரு பிரச்சனைனாலும் அதை அப்ரோச் பண்ணி கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு ஃபேமிலில இருந்து எல்லா கேட்டகரியிலும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் சைட்ல இருந்து நமக்கு வந்து படிச்ச எஜுகேட்டட் குவாலிஃபைடு பீப்புள் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க. நீங்க எத்தனை மணி நேரம் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, நானும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இனிமேலும் அது வந்து தொடரணும். இன்னும் இதை பார்த்து நிறைய படிச்சவங்களா இருந்தீங்கன்னா எங்களை வந்து அப்ரோச் பண்ணுங்க. உங்களால நிறைய பேருக்கு வந்து நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். எனக்கு 12 மணிக்கு கால் பண்ணா கூட நான் எடுத்து அட்டன் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ நீங்களா என் கூட சப்போர்ட் இருந்தீங்கன்னா நம்ம மக்களுக்கு உங்களை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் தேவைப்படுது, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சோ டீச்சர்ஸ் நீங்களா இருந்தாலும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சரிங்களா? எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேரிட்டி ஒர்க் தான். நாங்களும் யாருக்கும் பணம் கொடுக்க மாட்டோம், உங்கள்கிட்ட இருந்தும் வாங்க மாட்டோம். சோ எங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதை வந்து சோசியல் ஒர்க் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேம் தேங்க்யூ வித்யா மேம். நீங்க நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, சைலண்டா இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு வெளியே தெரியவே இல்லை, யாருக்கும் தெரியாது. பட் எனக்கு பர்சனலா தெரியும். நீங்க உண்மையாவே ஒரு எப்படி பொக்கிஷம் அப்படிதான் சொன்னோம். உண்மையாவே என் கூட இவ்வளவு தூரம் வந்து நீங்க என்ன நம்பி ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். பட் உங்களோட பவர் வந்து எனக்கு தெரியும். கண்டிப்பா நீங்க எப்பயுமே என் கூட பயணிக்கணும். மேம் ரொம்ப அழகா ஓம்பியா பேசிட்டு இருக்கீங்க. என் கதை என் கனவு அப்படிங்கிற தலைப்புல வந்து நாங்க வாரம் சொல்ல முடியாது. எங்களுக்கு அடிக்கடி நாங்க மீட் பண்ற நிறைய லேடிஸ் வந்து நாங்க வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சது, அவங்க ஆல்ரெடி எங்களுக்கு பழக்கமானவங்க தான். சோ அவங்க மூலமா நிறைய பேருக்கு நிறைய பலன்கள் போய் சேர்ந்துருக்குது. அதை நாங்க தெரிஞ்சதை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்தணும், நிறைய பேர் அவங்க மூலமா நிறைய நல்லது அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நோக்கத்துக்காக தான் நாங்க அந்த என் கதை என் தலைப்பு அப்படிங்கிற இதுல வந்து நாங்க ஒரு டாபிக்ல வந்து நாங்க பேச வந்திருக்கிறோம். அந்த தலைப்பு படி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான், நம்ம ஷீலா மேடம் வந்து ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட தமிழ் இதுல வந்து இன்டர்வியூ வந்திருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு நீங்க எல்லாருமே இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துருப்பீங்க. ஷீலா மேடம் இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அடிக்கடி வந்து நம்ம மீட் பண்ணலாம். நிறைய பெண்களை வந்து அடிக்கடி நம்ம இன்டர்வியூ இதுல வந்து மீட் பண்ணலாம். கூடிய சீக்கிரத்துல விரைவில் சந்திப்போம். நன்றி. Thank you. So we have come to the conclusion part of this show. So this show today we have celebrated Dr. Sheelu. Dr. Sheelu, who is the president of Ameeraka Tamil Sangam, that is ADS, which is a very prominent community in this part of the world. And it is also has got another associate, the Tamil Nadu Expats Women Association, Jiva, who has been contributing a lot towards women empowerment in the union. So Madam's organization is highly active in this part of the world and across other emirates as well, regularly hosting cultural gatherings, women empowerment programs and other community initiatives as well, like blood donation camp, healthcare camps, etc. So under Dr. Sheelu's leadership, Ameeraka Tamil Sangam has grown into a major cultural and social hub for the Tamil diaspora in the UAE. With the focus, this association has actively promoting Tamil culture and traditional values and festivals, empowering women with a very strong emphasis on expat women empowerment by providing training programs for them to help develop skills and build sustainable careers as well. And also through all the community events they have been hosting as frequent gatherings. These joint celebrations are conducted Women's Day, Autism Awareness Day and Tamil New Year's Day, etc. And they have really contributed towards the upliftment of the community, the Tamil community in this part of the world. Really, congratulations, ma'am. It's always a pleasure having you. And you have really contributed a lot towards the Tamil community
really commendable, and you're really an inspiration for others to follow. Thank you, ma'am. Thank you so much. So on that Thank you, note, ma'am. Thank you so much. thank you. Really, thanks a lot. Thank you so much. Really, thanks for this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you. So my story, my dream is about fostering community. By sharing these raw, unfiltered stories, the show builds a very supportive network where women can uplift each other through shared experiences. And this movement is amplified with the title of My Story, My Dream, encouraging wider participation, and we are going to reach 1008 stories where this is one of the starting. So by validating the private struggles of these women entrepreneurs or business people or the eminent society leaders, hearing from all these people like their own struggles, this creates a safe space for women to embrace and pursue their dreams with the core goal of creating a generational impact, creating a generational legacy, showing their personal stories that can shape up to professional journeys. So, this show aims to provide a pathway towards the next generation for all our female leaders. So, My Story, My Dream is more than a talk show. It's a movement. It's a movement for redefining success, celebrating vulnerability, and building a very supportive legacy for women everywhere from any part of the world by making a space for their stories, which becomes an inspiration for those who follow us. Thank you. Thank you so much. So until we meet for yet another story, it's bye from all of us here. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.